салом бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия Манучер Маҳкамов. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар ҷаласаи шӯрони сарои давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба шаҳри Москваи Федератсияи Русия сафар карданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. Дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. нимаи дуюми имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вориди шаҳри Москва шуданд. Дар фурудгоҳи Внуково 2 шаҳри Москва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми Россия гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. 7 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Москваи Федератсияи Россия шуданд. дар фурудгоҳи Внуково 2 шаҳри Москва президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро намояндагони воломақоми Федератсияи Русия самимона пазироӣ карданд. зимни ин сафар сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок менамоянд. рӯзи гузашта нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини ҷудо байни ҷавонон дар шаҳри Душанбе ба анҷом расид. ёдовар мешавем ки аз 2 то 6 октябр дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ин ҳамоиши бузурги варзишӣ баргузор гардид. дар чемпионат 531 варзишгар аз 67 давлати ҷаҳон иштирок намуданд. натиҷаҳои ниҳоии ин мусобиқаи сатҳи баландро шарҳи ҳамкасбони мо дар бар гирифтааст. чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо миёни ҷавонон давоми 5 рӯз дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе идома кард. ин чемпионат ба феҳристи беҳтарин мусобиқаҳои Федератсияи байналмилалии ҷудо аз лиҳози сатҳу сифати баргузорӣ ва ҷалби ҳарчи бештари ҷавонони ҷудокор шомил карда шуд. дар рӯзи охири мусобиқа рақобатҳо дар намуди даставӣ баргузор шуданд ки мунтахаби ҷудои ҷавонони Тоҷикистон бори аввал дар чемпионати ҷаҳон иштирок намуд. рақиби ҷудокорони ҷавони кишвари мо мунтахаби Озарбойҷон маҳсуб меёфт ки бо ҳисоби 4-2 мунтахаби ҷавонони ҷудои кишвари мо шикаст хӯрда муборизаро барои мақомҳои ифтихорӣ идома дода натавонист. ҳамин гуна тавре ки интизор мерафт тими миллии ҷудои ҷавонони кишвари ҷопон аз зумраи муддаии асосӣ барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ маҳсуб мешуд. ҷопон ба финали чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо роҳ ёфт ки рақиби ӯ ҳамтоёни фаронсавиашон маҳсуб меёфт. дар ниҳоят асосгузорони намуди ҷудо бар ҳарифони фаронсавии худ ғалаба ба даст оварда барандаи нишони тилло шуданд. зинаи сеюмро дастаи ҷавонони ҷудои кишварҳои Кореяи ҷанубӣ ва Узбекистон ба даст оварданд. ҳамин гуна боз як чорабинии сатҳи баланд дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе бо шукӯҳу шавомати хоса ташкил ва баргузор карда шуд ки Федератсияи байналмилалии ҷудо ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи ҷудои Тоҷикистон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барои мизбонӣ ва барои ташкилу меҳмоннавозии сатҳи баланд изҳори миннатдории худро баён намуд. бояд бигӯем ки дар таърихи баргузории чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон бори аввал тамоми рақобатҳои ин мусобиқа давоми 5 рӯз шурӯъ аз марҳилаи муқаддамотӣ то даври ниҳоии рақобатҳо сабти телевизионӣ шуда манзури миллионҳо мухлисони ҷудо ҷаҳон гардонида шуд. дар натиҷаи бурдани корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони мақомоти милитсия як гурӯҳи муташаккили ҷиноӣ ки дар Федератсияи Русия ба ғоратгариву роҳзанӣ нисбат ба шаҳрвандони Тоҷикистон машғул буданд боздошт гардиданд. шарҳи бештар дар ин хусус. муҳоҷирати меҳнатӣ равандест ки новобаста аст чӣ гунагии механизм ё шакли давлатдорӣ дар тамоми кишварҳои олам ба мушоҳида мерасад. чун дигар шаҳрвандони мамлакатҳои гуногуни олам шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон низ
همچون مهاجر مهنتی در این آن کشور خارج فعالیت مهنتی دارند. برای همدلی و اتحاد، حفظ ارزش‌های ملی و معرفی فرهنگ و عنعنه‌های ملت، هموطنان ما در خارج از کشور نوابسته از فعالیت سفارت و کنسولگری جمعیت‌های خود را داشته با عمل‌های سازنده در بین دیگر خلق و ملت و مملکت‌ها اعتبار ملت تاجیک را افزون کرده ایستادند. ولی متاسفانه در ردیف پیشرفت و مناسبت‌های نیکی بین المللی باز هستند طایفه‌ای که اگرچه زاده و شهروند جمهوری تاجیکستانند، در کشورهای خارج گروه‌های متشکل جنایتی را تشکیل کرده با فعالیت با نظام و روزگار مهاجران مهنتی تاجیک تهدید و خطرها ایجاد کرده نسبت هموطنان خود جنایت‌های وزنین و مخصوصاً وزنین را صادر کرده ایستادند. در اساس اخبارات اپراتیوی و عملی سازی چاره‌بین‌های اپراتیوی در همکاری با مقامات فدراسیون روسیه، کارمندان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان فعالیت یک گروه متشکل جنایتی را که شهروندان جمهوری تاجیکستان بودند و در قلمرو فدراسیون روسیه فعالیت جنایتکارانه داشتند معین و دستگیر نمودند. اینها شهروندان جمهوری تاجیکستان، راهبر گروه متشکل جنایتی خدایقلوف علی جان دولتویچ، سنه تولدش 23 اپریل سال 1987، زاده و ساکن ناحیه یوان ولایت ختلان، قاریف باباقل طاهرویچ با تخلص قاری، سنه تولدش 5 می سال 1991، ساکن دهه نواباد، جماعت دهات افتخار ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان، قبلا 3 مرتبه برای صادر کردن جنایت اوباشی با ماده 237 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده در فدراسیون روسیه باشد، برای صادر کردن جنایت غارتگری با ماده 161 کودکس جنایتی فدراسیون روسیه سود شده است. قلمتوف سفرعلی امانقلوویچ با تخلص بنزین یعنی زود آتش گیرنده، سنه تولدش 18 نوامبر سال 1986، ساکن دهه پرچسای، جماعت دهات آبشاران ناحیه یاوان ولایت ختلان، او نیز پیش برای صادر کردن جنایت مخصوصاً وزنین، آدمکشی در قلمرو جمهوری تاجیکستان و در فدراسیون روسیه برای صادر کردن جنایت غارتگری سود شده است. زبیرزاده کامرانجان بهرالله، سال تولدش 1998، ساکن دهه لنگر شهر حصار، در حدود شهرهای فدراسیون روسیه به خصوص شهر مسکو گروه متشکل جنایتی سازمان داده به صادر نمودن جنایت‌های وزنین و مخصوصاً وزنین از قبیل غارتگری، راهزنی، طمع‌جویی مشغول گشتند. از نشانداد دستگیر شدگان برمی‌آید که این گروه متشکل جنایت پیشه در حدود فدراسیون روسیه به واسطه شهروندان جمهوری تاجیکستان را مورد غارت قرار داده از آنها از 100,000 تا 2 میلیون روبل روسی تصرف کردند. علاوه بر این، طبق نشانداد دستگیر شدگان، این گروه متشکل جنایتی به معاملات غیرقانونی واسطه نشدار نیز مشغول بودند. گمانبران گویا در حدود فدراسیون روسیه در این آن شرکت‌های ساختمانی فعالیت مهنتی می‌کردند، اما اصل واقعیت دیگر است. با تپانچه، آلات‌های سخت و سرد و کارد مسلح در انشاءات‌هایی که شهروندان تاجیک فعالیت می‌کردند سراغ آنها را گرفته سپس از پی غارتگری و راهزنی مهاجران مهنتی تاجیک می‌شدند. این گروه متشکل جنایتی برای از خود چهره جنایتی ساختن، برای تهدید و دهشت افکنی ریش‌های دراز و به ترتیب گذاشته با یک بیرحمی مخصوص مهاجران مهنتی تاجیک را مورد لط و کوب قرار داده با تهدید به هلاکت رسانیدن هر کدامی را عهده‌دار می‌کردند که ماهی برای راهبر گروه جنایت پیشه و اعضایان آن مبلغی معین دهند. ما می‌بردیم همین صاحب کارا می‌بردیم، خود ماشین دا بار می‌کردیم، لیس می‌بردیم، گراجت می‌کردیم، می‌زدیم، میگفتیم همون قپل بیار، نمیاریم میکشیم بود. مقصد تیغ نشان میدادیم. بابا میترسیدن میآوردن سوم ما مودم میدادن. با همراه باباقلوف، جمعبک پاکیلیچکا، قاری، علی، جمشید اینا میکارا خاطر ما مقصد مشغول بودیم. میزدیم، گراجتش میکردیم، میکشتیم، نیاوریم میکشوندم، میگفتیم میآورد پول. ما امانوف عبدالرحمن مرا چند گروه مردم خودمان در روسیه قپیده پول تریبوت کردگیان، مقصد که انا یک دو تاشا میتونم نامش بگیرم، علی، جمعه با سفر، مقصد که مرا برده پول تریبوت کردگیان، یک بار نه 3 بار بردگیان، یک بار 55,000 روبل ما گرفتگیان، یک بار 38,000 روبل ما گرفتگیان، یک بار 50,000 سومون ما گرفتگیان.
با همون واسطه که در دستشون کردن پیستالتن تهدید میکنن یا دربند یا لیس میبرن میگن که ما همینجا تو را گور میکنیم میکشیم در اوتو چاد نمیدونن به هر طرف میترسونن مقصد به هر طرف هر چی میگن ما که اکا ترسیدم یا که نمیفهمم خودم ما برو وردم همون پلوم دادم لیش بی جان ما خلاص کنم نه که 3 بار روی هم خیلی شدگی آخران پولی کلان ایما گرفتگی هم 50,000 سامانی گرفتگی هم ایما من وقتی مسکو بودنم در 2022 با امروی سفر همسای سفر رو گرفته رفته جنگل با زورواری ترسونده 150,000 سومشا گرفتیم ما با سفر با رفیق دیگرم از شهر داغستان ما همی کودا مشغول بودیم با زورواری با ترسوندن پول میگرفتیم. من ساکن نویه یاوان حسن غروزیکور هستم. در فدراسیون روسیه دکان سودا داشتم. سحر از تاگیدم 3 شخص مرا گرفت در طرف جنگل بود. از من 3 میلیون روبل طلب کرد. پیستالت موندن میکشیم مقصد 3 میلیون نتیر گفته تهدید کردن. من با آنها 1 میلیون روبل دادم و مرا آزاد کردن. چنین کردارهای خطرناک جنایتی را این گروه متشکل جنایتی در موضع‌های پنهان بیش از جنگل و حجره‌های با اجاره گرفته‌شان عملی می‌کردند. تعجب آورش این است که این جنایت پیشگان نه تنها هموطنان بلکه همسایه‌های خود را با تأثیر نمایندگان دیگر ملت‌ها به گرو گرفته ولی خود را غمخوار و پشتیبان وانمود کرده در رها کردن مهاجران مهنتی به صفت میانه‌رو عمل میکردند. در بعضی مومنت‌های میشد که مثلا ما میگرفتیم آدم‌ها را مثلا میقبیدیم به طرز گروگان به طرز زلاژنیک چیزی که میگن میبردیم یک آبش همه کسا کوارتیر سیمت کرده با مدت 1 روز تا 1.5 2 روز مثلا میقبیدیم شونا با مقدار معین پول میگرفتیم بعد جوابشون میدادیم ما پولا بین خود تقسیم میکردیم. ابا یک مومنت دیگه بود که یک همسایه با همسایه دیگه هر ساکن شهر یاوان با هم دیگر مثلا قرض که دیگری با مقداری مثلا 100,000 روبل قرض گرفته با ما مراجعت کرد ابرسی کرد که پول ما را گیرین همین مقدار معینی حقیقتا نگیرین. ما رفتیم با مثلا با واسطه شکنجه ظلم تهدید 100,000 قرض را گرفتیم با سر همون 100,000 مثلا 3 نفر ما 14,000 برآورده پول داد. من ادینای فدراتلو از ناحیه یاوان در مسکو کار میکردم. 3 نفر بعد اومدن یتش علی نام دارم بردم بالیز کارچه برآوردن میکشم ایخه میکنم 80,000 روبل برار من نداشتم در کیسه اومد کافت. ما همسایه مانا عادل سفر بیگ بچه مرزا حکم ایلهام بچه نداره پا کلیچکا تونه میگن همورا با همراه قاری جمعه بیگ علی ریش جمشید دراز رفتیم بردیم پشت زپرافکا برای لیس ده درون لیس ده 800,000 پول گفتیم 800,000 روبله راسیسکی خیلی زدیمش خیلی تیمه کردیم مقصد همورا 800,000 روبل گفتیم و ما گفتیم که خیلی خاطر ما همسایه ما هم قشلاقمونه 800,000 نداره گفتیم 150,000 روبله شونه گرفته جوابشون دادم رفت. منونوف محمد جان بابا کلانویچ سالی تولدش 1971 ساکن ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان با تغییر سیمای ظاهری گذاشتن ریشی به ترتیب خود را خطرناک و تهدید آور وانمود کرده در اطراف خود یک چیکه دیگر جنایتی را تشکیل کرده برای حل نمودن بحث‌های قرضی در بین مهاجران مهنتی داخل کرده همچون مشزور از دو جانب چی قرض دهنده و قرض گرفته مبلغ کلان پولی طمع کرده میگرفته است. من منونوف محمد جان بابا کلانویچ از ناحیه عبدالرحمن جامی کار ما در جایی که یک برادر سومش نمیتونن کیدتش میکنن ما در حال میریم مسئله را حل میکنیم سومش نمیگیریم میتیم. ما وقتی که در وقت ارزبار قدیما استریش نزاکت میکردن ما 6-7 نفر جمع میشیدیم برادر آختی همه آنها من اطاعت میکردن گوش میکردن یک جای میرفتیم با هم میشیشتیم مشوره میکردیم اونا فقط گوش میکردن من گپ میزدم. ریش من در روسیه دراز بود همه ریشی دراز خطی سیمایی
بلند داشته، نفوذش بلند بود، ریش بلند خطی اونها میدیدن، برای اونها یک دهشت بود. در حال با ما مشوره انسانانه، آدابانه، ملائمانه معامله میکردن، میگفتن بسیار وش کریمینال نبودید، بودیم شخص زیست پریما زیست رشد پاپروسی. در حال میدیدیم که همون جبردیدره گپ میزدیم که کارتا پریداوات که زبربانک پریداوات میکنن، در حال سوما میگذراندن. اعضای این گروه متشکل جنایتی میپنداشتند که در کشور خارج به راهزنی و غارتگری، تمجوی برای ارعاب، شانتاژ هموطنان خود را زیر اطاعت خود درآورده با راه جنایت فراغت خواهند کرد. چون از کردارهای جنایتی این گروه متشکل جنایت پیشه مقامات جمهوری تاجیکستان آگاه گردیده به فعالیت این جنایتکاران نقطه مستحکم گذاشت. شاید نفران دیگری مورد شکنجه، تهدید و آزار این گروه متشکل جنایتی قرار گرفته باشند، می توانند به وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان مراجعت نمایند. در بیشترین مورد نفران جنایت پیشه و یا آنهایی که در خارج کشورند نسبت هموطنان خود یا دیگر شهروندان قصد صادر کردن جنایت دارند، می اندیشند که جنایت صادر کرده به جزا میمانند، ولی این گونه نبود و نیست. جنایتکار دیر یا زود به جزای جنایتی جلب می گردد. با توجه شهروندان جمهوری تاجیکستان برای معین و دستگیر کردن دیگر اعضایان این گروه متشکل جنایتی چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی ادامه دارد. با توجه شهروندان جمهوری تاجیکستان رسانیده می شود که اگرچه دلیل‌های در بالا آورده شده جنایت در خارج کشور صادر شده باشد هم، ولی در حالت مراجعت جبریدگان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان می تواند در دوره همکاری ها با شریکان خارجی خود همه گونه مشکلات حقوقی و اجتماعی شهروندان را حل نماید. در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج میلیتسه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با قرارگاه در شهر کولاب بخشیده به روز کارمندان فعالیت اپراتیوی جستجویی همایش علمی نظریوی برگزار گردید. شرح بیشتری موضوع در مطلب نوبتی برنامه. مؤسسه دولتی تعلیمی کالج میلیتسه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با قرارگاه در شهر کولاب با آماده نمودن کادرهای ساحه حفظ حقوق و ترتیبات مشغول است و در این مؤسسه پیوسته چاره‌بینی‌های گوناگون گذرانیده می‌شود. این نوبت کافدرای فن‌های مخصوصی مؤسسه همایش علمی نظریوی تحت عنوان تاریخ، امروز و دورنمای فعالیت اپراتیوی جستجویی را دایر نمود. سال 2024 از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال معرفت حقوق اعلان گردیده است و در هر یک جشن و مراسم‌هایی که امروز در سراسر کشور قید کرده می‌شوند، کالج میلیتسه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با گذراندن چاره‌بینی‌های علمی به مانند کنفرانس و میزهای مدور چاره‌بینی‌های مذکور را قید می‌کند. و امروز نیز در کالج میلیتسه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان بخشیده به روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان و روز کارمندان اپراتیوی کنفرانس علمی نظریوی برگزار گردید. در کنفرانس مذکور از دیگر مقامات دولتی از جمله مقامات عملی کننده فعالیت اپراتیوی جستجویی مهمانان دعوت شدند و وابسته به موضوعهای مبرم خود زبان دولتی، زبان تاجیکی و علمی فعالیت اپراتیوی جستجویی سخنرانی نمودند. در همایش آموزگاران و کارمندان بخش‌های اپراتیوی جستجویی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و کورسانتان کالج اشتراک نمودند. برآمدکنندگان در موضوعهای تاریخ، پیدایش فعالیت اپراتیوی جستجویی، پرینسیپ‌های فعالیت اپراتیوی جستجویی، چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی، حمایت حقوقی و اجتماعی شهروندان و مقامات اپراتیوی جستجویی مساعدت کننده و مساعدت شهروندان و مقامات اپراتیوی جستجویی معروضه‌ها پیشنهاد کردند. امروز در مؤسسه ما کنفرانس علمی عملی وابسته به روز کارمندان اپراتیوی برگزار گردید. مقصد از برگزار گردیدن این کنفرانس بلند برداشتن سطح و سویه دانش کورسانتان می باشد. در این همایش دانشجویان کالج مهارت بلند اپراتیوی جستجویی نشان داده در مهلت کوتاه‌ترین شخصیت جنایتکار را از روی فوتوربوت معین کردند. اطلاع داده شد که همین گونه چاره‌بینی‌ها در آینده نیز گذرانیده می شود. شیرین جان سفرزاده سیف‌الدین اسماعیلوف از شهر کولاب برای برنامه نوید.
تنها در سال سپری شونده از حساب همه منبع‌های مبلغ‌گذاری در شهر اسفره بیشتر از 75 کیلومتر راه‌های ماشینگرد دارای اهمیت محلی منفرش کرده شده است. این روند شهادت آمادگی همه‌جانبه ساکنان به تجلیل شایسته 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد. در مرحله نوبتی تشبث مذکور در جماعت دهاتی چارکوه عملی کرده شد. گزارش در این خصوص. با مقصد سزاوار استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، امروزها کارهای ساختمانی و آبادانی در همه گوشه و کنار شهر و دهات اسفره با مرام ادامه داشته، کل ساکنان شرفمند آن تلاش دارند تا جشن مبارک ملی را با نتیجه های نظررس استقبال نمایند. معرکه منفرش‌کنی راه و کوچه های اساسی شهر از جمله این تدبیرها محسوب یافته، امروزها با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر، سهم صاحبکاران محلی و ساکنان تعمیر و منفرش‌کنی راه‌ها در مرکز شهر و دهات و شهرک‌ها با مرام جریان دارد. در گسترش بنیادکاری‌ها و از جمله کارهای منفرش‌کنی خاص سهم صاحبکاران محلی نظررس ارزیابی می‌شود. در این روند ساکنان جماعت دهات چارکوه نیز به پیشواز جشن تاریخی در کارهای آبادانی و سازندگی سهم ارزنده گذاشته، با جلب صاحبکاران و ساکنان برای آبادانی محل جهد و تلاش کرده ایستاده‌اند. خوشایند آن است که اقدام صاحبکاران سخاوتپیشه جهت آبادانی دیار باعث فرهمندی، رضایت و هوسمندی مردم محل قرار یافته و با درک آن که آبادی مکان از اهل آن وابسته است، شماره سهمگزاران آبادی راه‌ها پیوسته می‌افزاید. جایز به ذکر است که منفرش‌کنی راه مرکزی دیه که بهر رفت و آمد ساکنان به مرکز شهر و دهات همسایه همچنین انتقال مال و محصولات خدمت می‌رساند، در مسافه زیاده از 10 کیلومتر با پهنایی از 8 تا 12 متر انجام داده شده، همچنین بنیاد پیاده راه و چراغان‌کنی صورت می‌گیرد. در کارهای منفرش‌کنی تکنیک و تجهیزات و کارمندان جمعیت دارای مسئولیت محدود وحدت 2018 شهر خوجند جلب گردیده، آنها نیت دارند بهر با صفت اجرا نمودن کارها مساعدت نمایند. باید تذکر داد که در شهر و دهات اسفره تعمیر و تجدید و نوسازی راه‌ها در تمام شهرک و دهات به راه مانده شده. تنها دوام سال جاری زیاده از 75 کیلومتر راه‌ها پورا منفرش کرده شده است. معرکه آبادکاری‌ها بخشیده به جشن‌های بزرگ ملی با مرام ادامه داشته، در قطار بنیاد کارگاه و کارخانه‌های صنعتی، انشاءات‌های معارف و تندرستی، تعمیر و منفرش‌کنی راه‌ها صورت گرفته. در این زمینه سطح و صفت زندگی مردم بلند برداشته می‌شود که از سیاست سازنده و برای آبادی دیار نگرانیده شده حکومت جمهوری تاجیکستان تحت سروری پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان سرچشمه میگیرد. همه گفته‌های بالا دلیل رفشن آن است که مردم شهر و دهات اسفره با استقلالیت دولتی و صاحب اختیاری ملی خود افتخار داشته، عزمشان در سمت تحکیم بخشیدن اقتدار مملکت، رشد و ترقی و زیبا و آراسته گردانیدن آن استوار است. در دایره تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه نوروزی شهر حصار بینای نو مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 124 بنیاد می‌گردد. سنگ اساسی این مؤسسه تعلیمی گذاشته شد و کارهای ساختمانی در آن طبق نقشه ادامه دارد. همکارمان بختیار قادرزاده در همین خصوص شرح بیشتر دارد. سالهای اخیر توجه ساکنان و صاحبکاران شهر حصار به مکتب و معارف بیشتر گردیده، در دایره نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به بنیاد صنفخانه و بیناهای علاوگی مکتب کمر بستند. در دهه نوروزی شهر حصار با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی و پیر و برنای دهه ساختمان بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 124 آغاز گردید. امروز شادی خرسندی اهل ساکنان دهه نوروزی حد و کنار ندارد. آرزوی 40 ساله آنها امروز جامعه عمل می پوشد، زیرا 40 سال مقدم در همین دهه در مساحتی 0 از 12 13 صادق یک مؤسسه‌ای که از 4 صنف عبارت است برای خوانندگان صنف‌های ابتدایی بود و خلاص. در شرایط امروزه که ساکنان دهه روز تا روز شماره‌اش زیاد شده است، این به طلبات امروزه جواب نیست. بنابر همین مردم دهه ما
اقدام گرفتند که با دستگیری مقامات حاکمیت شهر حصار اینچنین با دستگیری صاحبکاران و ساکنان همین مردم دهه یک مکتبی حاضر از زمانی به شرایط امروزه موافق بسازند. طبق لایحه انشاءات در 2 آشیانه بنا یافته از 9 صنفخانه و 3 حجره فنی عبارت می باشد و برای 240 جای نشست در یک بست پیش بینی شده است. همچنین اطلاع داده شد که در آینده در نزد مؤسسه ساختمان تالار ورزشی و مجلسگاه در نظر داشته شده است. امروز خیلی که ما در جماعت دهاتی الماسی همگان شاهد حال هستید. یک چهاربینی مهم برگزار گشته ایستاده است، یعنی که آغاز ساختمان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی برای کودکان نورسان دهه که در منطقه از این دهه تا دهه دیگر که به مکتب‌ها صنف‌های بالایی به تحصیل می‌روند بیش از 3 تا 5 کیلومتر مسافت را طی می‌کنند. پیش از همه برای آغاز این اقدام‌ها ما اظهار سپاس به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رسانیده‌ایم که با تشبس‌های آبادکارانه این شخص بزرگ یعنی که پیشوای معظم ملت در تمام قسمت جمهوری در هر یک گوشه و کنار آن کارهای آبادانی سازندگی بنیادکاری در سطح اوج اعلا رسیده است. از جمله در شهر حصار هم این کارها امروزها به چشم دیده می شود. از جانب خلق مردم ساکن محل همه روزه در همه سمت کارهای آبادانی با یک هوس و با یک ادراک نیت پاک روز از روز اوج گرفته ایستاده است. رهبران شهر به تشبسکاران اقدام اظهار سپاس نمودند. همه وقت برای ساختن همین مکتب مؤسسه تعلیمی کوشش و غیرت کرده ایستاده، کارهای فرماندهی برده ایستاده. از این لحاظ تحت سیاست خردمندانه پرزیدنت کشورمون خلق همین دهه ما دائما کار و فعالیت کرده ایستاده ایم. گفتنی هستم که باوری قطعی دارم که مردم ما از عهده همین انشاءات تعلیمی رو ساختن میبرایند. تأکید گردید که ساکنان دهات الماسی در مکتب سازی پیش صفند و ماه قبل در دهه توتکه با تشبس ساکن همین دهه نفقه خور اسدالله فیض‌اللهیف ساختمان چنین یک مکتب با طرح زیبا آغاز گردید. با قناعتمندی ذکر کرده شد که استافته مکتب سازی در شهر وسعت می‌یابد که شایسته تحسین میباشد. ها با فصل تیرماه و زمستان ساحه معارف نسبت به دیگر بخش‌ها باید تیاری سریوقتی داشته باشد، زیرا این ساحه با نسل نورست سر و کار می‌گیرد. در مجموع مهیا نمودن شرایط خوب تحصیل و تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی به آمادگی مقامات در سمت زمستان‌گذرانی علاقه‌مندی زیج دارد. همکارانمان همین موضوع را از ناحیه بخش پیگیری نمودند. توجه کنید. ساحه معارف یکی از ساحه‌های افضلیتناک جامعه به شمار رفته، روند تعلیم و تربیت در دلخواه مؤسسه‌های تعلیمی مشاهده کرده می شود. جهت آمادگی به موسم تیرماه و زمستان سالهای خونیش 2024-2025 در ناحیه بخش مطابق نقش چهاربینی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه و شعبه معارف در تمام مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی از جمله مؤسسه‌های تعلیمی رقم 16 و 39 ذخیره انگشت، هیزم و دیگر موادهای گرمی‌دهنده بهتر و خوبتر به نظر می رسد. هرچند تا آغاز موسم سرما بیش از یک ماه دیگر باقی مانده باشد هم، ولی مسئولین ساحه معارف سری وقت موادهای گرمی‌دهنده را دسترس نموده در و تیره‌های صنفخانه‌های تعلیمی را شیشه‌بندی و مستحکم نمودند تا که خوانندگان در موسم سرما در یک شرایط خوب به تحصیل فرا گرفته شوند. در مؤسسه 1444 خواننده در دو بس تحصیل میکنند. در مؤسسه برای پیشگیری زمستان‌گذرانی ما الکی از شروع از 1 سپتامبر شیشه‌بندی را 100% کردگیم. با اینچنین هیزم یک 15 کوب هیزم و 22 تن انگشت ذخیره شدگی است و اینچنین سوزشواری دیزل یک 20 لیتر خود ذخیره داریم. نیا داریم که از 1 نوامبر الکی پیشگاه را نصب کرده، از 15 نوامبر علاوه
ана мактаба яъне сар кунед. муассиса дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 марти соли 2024 таҳти рақами 192 оиди омода намудани соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодиёти ҷумҳурии тоҷикистон ба тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025 омодагии ҳаматарафа дида аз ҳисоби ҳукумати маҳаллӣ яъне аз буҷаи худи муассисаи таълимӣ ба миқдори зиёда аз 20 тонн ангишти хушсифат аллакай захира гаштааст ва бо кӯмаку дастгирии падару модарон ва шахсони эҳсонкор барои зимистонгузаронии муассисаи таълимӣ беш аз 25 куб ҳезум аллакай захира дорем. тамоми муассиса тамоми тирезаҳои муассиса шишабандӣ аллакай пурра шудаанд. мушкилот барои омода яъне гузарондани зимистон дар муассисаи таълимиҳо қариб ки ба чашм намерасад. аллакай мо аз 15 ноябр тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон давраи зимистонзиёнӣ дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ на танҳо муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дигар соҳаҳо ҳам аллакай шурӯъ мешавад аз 15 ноябри соли 2024. аз ҳамин лиҳоз мо аз 15 октябр тамоми насбу вай кардани печҳои алоиро дар симхонаҳо мо аллакай таъмин мекунем. ман бо боваритон гуфта метавонам ки зимистони имсоларо мо хубу беҳтар мегузаронем, паси сар мекунем ва хонандагон дар синфҳои гарму нарм яъне ки таҳсили худро идома хоҳанд дод. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 ноҳия ки бо системаи ягонаи гармидиҳӣ пайваст буда бино ба иттилои масъулини тамоми синфхонаҳо, ҳуҷраҳои корӣ ва роҳравҳои муассиса ба шабакаи гармидиҳӣ пайваст буда бо истифодаи маводи сӯхти ангишт роҳраву утоқҳои дарсиро бо ҳарорати мӯътадил гарм нигоҳ хоҳанд дошт. дар ин таълимгоҳ беш аз 750 нафар хонанда дар ду баст ба таълим фаро гирифта шуданд. оиди рафти замистонгузаронӣ дар муассиса барои 18 синфхона ки бо системаи ягонаи гармидиҳӣ пайваст аст 16 тонну 300 килограмм аз буҷаи ноҳия ба тариқи ғайринақдӣ ангиштан гирифтем. мо бо пуррагӣ гуфта метавонем ки рафти сарморо бо тамоми таҷҳизотҳое ки имрӯз дар муассиса насб шудагиянд аз он истифода бурда фасли сарморо бартараф менамоем. 16 тонну 300 килограмм ангишт гирифтагием. аз соли гузашта 1 тонну 200 килограмм бақияи соли гузашта мондагӣ ҳамагӣ 17 тонну 500 килограмм ангишт ҷамъоварӣ шудааст. ба ғайр ангишт ҳезум аст ки ҳезум 2-3 кубай барои даргирондани ҳамон бигем ки системаи ягонаи гармидиҳӣ дар бигем ки муассиса 18 симхона бо системаи ягона пайваст аст. дар сурати набудани барқ мо метавонем ки аз ҳаракатдиҳандаи даронсоз истифода барем ба тариқи бензин 3-4 соат ҳар рӯз мо метавонем дар сурати набудани барқ аз ҳаракатдиҳандаи даронсоз истифода барем ва симхонаро гарм намоем. бо мақсади бемушкилӣ паси сар намудани тирамоҳу зимистони имсола шуъбаи маорифи ноҳия барои хонандагони муассисаҳои таълимӣ чораҳои муассир андешидаанд. чуноне ки масъулин иброз медоранд ҳамаи муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия бо ангишту ҳезум ва сӯзишвории дизелӣ пурра таъмин гардида итминони комил меравад ки мавсими сарморо бе ягон мушкилӣ паси сар хоҳанд кард. гузориши муҳаммадризо шарифзода Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоотии навид аз ноҳияи Вахш. дар ноҳияи восеъ бо мақсади иҷрои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи бехатарӣ аз сӯхтор ва дар чаҳорчӯбаи омодагиҳо ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025 дар самти пешгирии ҳодисаҳои сӯхтор як қатор корҳо анҷом дода шуд. дар доираи ҳамин нақшачорабинӣ кормандони хадамоти назорати давлатии бехатарӣ аз сӯхтор дар муассисаҳо бо кормандон мулоқоту вохӯриҳои судманд доир ва камбудиҳои ҷойдоштаро ошкор намуданд. дар муассисаи давлатии хона интернати бемориҳои рӯҳии ноҳияи восеъ ба давраи тирамоҳ ва зимистони солҳои 2024-2025 омода мебошанд. бо мақсади иҷрои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи бехатарӣ аз сӯхтор аз ҷониби кормандони гурӯҳи назорати бехатарӣ аз сӯхтор қисми 41 оташнишонӣ дар ноҳияи восеъ оиди омадагии муассиса ба давраи тирамоҳу зимистон дар самти пешгирӣ аз ҳодисаҳои сӯхтор санҷиш гузаронида шуданд. натиҷаи он нишон доданд ки дар ин муассиса хобгоҳҳои умумӣ мавҷуд мебошанд ки 220 нафар бошандагон дар онҳо зиндагӣ мекунанд. ҳолати ноқилҳои барқӣ ва дигар асбобҳои барқӣ дида баромада шуданд. дар муассиса хобгоҳҳо тариқи буғхона ҳам барқӣ ва ҳам бо истифодаи оташ гарм карда мешаванд. ҳолати нигоҳдории ангишт ва дигар масъолияи сӯзишворӣ ва талаботи меъёрӣ ҷавобгӯ мебошад. дар асоси дастур супориши вазорати кораи дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ дар ноҳияи восеъ дар муассисаи давлатӣ хона интернати касалиҳои рӯҳӣ дар ноҳияи восеъ корҳои профилактикӣ оташнишонӣ гузаронида шудааст. ҳадаф аз гузарондани чорабинии мазкур пешгирӣ намудани ҳодисаҳои сӯхтор мебошад.
سوختار حالت اداره نشونده سرزدن آتش میباشد که اضطرارات مالی میرساند و به حیات انسانیت حیوانات خطر دارد. رفت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره بی‌خطری از سوختار، پیشگیری حادثه‌های سوختار در جایهای جمعیتی، تدبیرهای نجات‌دهی و خاموشکنی سوختار اینها موضوعی بودند که در ملاقات کارمندان نظارت دولتی بی‌خطری از سوختار در ناحیه واسه با رهبریت کارمندان و باشندگان خوابگاه‌های خانه اینترنتی بیماری‌های روحی ناحیه واسه در دوره کارهای آمادگی به دوره تیرمو زمستان دایر کرده شد. کارمندان قسم آتش نشانی تاکید نمودند که یکی از سبب‌های سرزدن حادثه‌های سوختار این از استفاده نادرست واسطه‌های برقی میباشند. تاکید نمودند که کارمندانی که به این سمت در مؤسسه موظف گردیدند دستور داده شد که به قاعده‌های بی‌خطری از سوختار رعایت نموده کمبودی‌ها را سری وقت برطرف نمایند. همین گونه ملاقات و آخری‌های سودمند با اشتراک کارمندان نظارت دولتی بی‌خطری از سوختار در دیگر مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه ادامه یافته سری وقت کمبودی‌های جای داشته آشکار و برطرف کرده می‌شوند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. در شهر و ناحیه و تشکیلات و مؤسسه‌های ولایت ختلان به مناسبت روز آموزگار که همساله یکشنبه اول ماه اکتبر تجلیل کرده می شود، چرابینی‌های گوناگون دایر گردیدند. در این همایش‌ها احترام و ارجگذاری به زحمت‌های بی‌بدل آموزگار در تعلیم و تربیت نسل‌های آینده به طور مخصوص تاکید کرده شد. پیش از آغاز چهاربینی اشتراکچیان از دستاوردهای آموزگاران و محصلین مؤسسه‌های تعلیمی شهر دیدن نموده اشتراکشان را در آزمون المپیادهای سطح جمهوریوی و بین‌المللی و سهم بی‌اندازه کارمندان را در رشد ساحه معارف خوب ارزیابی نمودند. در ادامه همایش مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر از دستگیری‌های پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ساحه معارف و علم یادآور گردیده ذکر داشتند که در چنین سطح بلند همساله تجلیل گردیدن روز آموزگاران باری دیگر از زحمت و مهنت راهبر معارف پرور و استادان قدرشناسی و ارجگذاری و باز هم بلند گردیدن مقام آنها در جامعه درک می‌دهد. واقعا هم در همه دور و زمان آموزگاران با علم و معرفت، دانش و جهانبینی پیشرفته و تعلیم و تربیت و بهره به کمال رسانیدن نسل شایسته خدمت می‌کنند. قابل تذکر است که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان منتظم با اهل معارف صحبت و واخوری‌ها انجام داده از رسالت انسانسازی و سازندگی آنها در بنیاد جامعه نوین تاجیکان ابراز خوشنودی می‌نمایند و نقش آنها را در پیشرفت همه ساحه‌های خواجگی خلق مهم ارزیابی می‌کنند. زیرا آموزگاران همچون قشر پیشبر جامعه رسالت مفکوره‌سازی را بر ذمه دارند و در ترغیب غایه‌های دولتداری ملی خدمت ارزنده می‌نمایند. اول خوشبخت از آن هستم که آموزگار هستم در این دوران استقلالیت، در این دوره شکوفایی که پیشوای معظم ملت برای ما جوانان تمام شرایط ها را فراهم آوردند. ببینید که پیشوای معظم ملت همه ساله ماه هفته اول ماه اکتبر را همچون روز آموزگار یعنی جشن پیشنهاد نمودند و این هم یک نظری پیشوای معظم ملت به آموزگاران می باشند. از همین لحاظ ما آموزگاران را وادار می سازد که باز هم تمام سواد و دانش و ملکه خود را برای تیار کردن متخصصان جوان روانه بسازیم. مورد ذکر است که بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و برطرف نمودن مشکلات جامعه از آموزگاران دارای جهانبینی پیشرفته، صاحب اختصاص و نوآور و پیشقدم وابسته می باشد. به این معنی حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته تلاش می نماید که شرایط مساعد تعلیم و تربیت و امکانات وسیع آموزش را برای اهل معارف فراهم آورد تا آنها هرچی بیشتر و فراتر بیاموزند و از نوگانی‌های علم و تعلیم به طور فراگیر برخوردار گردند. در ادامه چهاربینی یک قطار آموزگارانی که در رشد و پیشرفت ساحه سهم سازگار گذاشتند با نشانی سررسیدگی علوچه معارف و علم سرفراز گردانیده شدند. همزمان دیگر آموزگاران بهره آماده نمودن خوانندگان در آزمون المپیادهای سطح بلند با افتخارنامه و سپاسنامه‌ها قدرشناسی گردیدند. در انجام اهل فرهنگی شهر با برنامه جالب فرهنگی عبارت از سرود و ترانه‌های وطن دوستانه طبع اشتراکداران را بالیده نمودند.
در ناحیه بلندکوی شمسدین شاهین ولایت ختلان با ابتکار شعبه معارف ناحیه از روز آموزگار با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان استقبال نمودند که در این همایش مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی، آموزگاران و سابقه‌داران و کارمندان کسب و کار گوناگون با افتخار و سرفرازی اشتراک کردند. مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ضمن برآمد خود ابراز داشتند که در جمهوری تاجیکستان زیر راهبری معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و آموزگاران توجه مخصوص روانه گردیده برای کار و فعالیت سودمند و ماندگار آنها در جامعه شرایط‌های ضروری فراهم آورده شده است. مقام و منزلت آموزگار در تشکل فرهنگی نیاگانی ما همیشه بزرگ ارزیابی گردیده او را تربیتگر انسان، چراغ راهنما به سوی فردای درخشان، تکانبخش رشد جامعه و سهمگذار رشد نیروی عقلانی نامیده اند. امروز نیز این گفته‌های بزرگان علم و خیرات پایبرجا بوده همیشه از نقش او میگویند و به بزرگیش ارج میگذارند. در این راستا جشن کسبی آموزگاران که هر سال در ایام فصل زرین تیر ماه یکشنبه یکم ماه اکتبر تجلیل کرده می شود از توجه و غمخوری های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت اهل علم و ضیا آموزگاران و دیگر علاقمندان ساحه معارف دلالت می‌دهد. دیگر برآمد کنندگان در ادامه سخنرانی ها ذکر کردند که توجه روزافزون معارف پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان از ما آموزگاران تقاضا دارد تا برای باز هم خوبتر به راه ماندن تعلیم و تربیت جلب جوانان به علم‌های معاصر و زبان آموزی بیشتر و بهتر سعی ورزیم. در این راستا اعلام گردیدن سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف، راه اندازی شدن آزمون‌های جمهوریوی، فروغ صبح دانایی کتاب است. علم فروغ معرفت. تاجیکستان وطن عزیزی من، تاجیکان آینه تاریخ ملت که با اقدام بی‌واسطه سروری دولت عملی شده ایستاده است برای باز هم بلند گردیدن شوق و ذوق نورسان و جوانان نسبت ادبیات، تاریخ، فرهنگ، علم‌های معاصر، تکنیک و تکنولوژی راهی وسیع باز می‌نماید. در ادامه چاره‌بینی به یک زمره استادان و آموزگاران و کارمندان فعال شعبه معارف ناحیه شمسدین شاهین از جانب مسئولان افتخارنامه و تحفه‌های پولی و مالی مقامات اجرایی حکومت دولتی و شعبه معارف ناحیه شمسدین شاهین تقدیم کرده شد. همزمان به آموزگارانی که شاگردانشان در دور ناحیوی و ولایتی آزمون‌های بالاذکر مقام‌های افتخاری را سرفراز گردیده به دور جمهوریوی راه یافتند با افتخارنامه‌های مقامات محلی قدرشناسی کرده شدند. چاره‌بینی روز آموزگار در ناحیه بلندکوی شمسدین شاهین با برنامه فرهنگی و هنری مؤسسین مکاتب میانه و شعبه فرهنگ ناحیه با شکوه و شهامت خاصه ادامه یافت که این همایش را با شادی و نشاط به اندازه اهل معارفچیان ناحیه خوش پذیرفتند. ҳамасола якшанбеи аввали моҳи октябр дар кишварамон ҳамчун рӯзи омӯзгорон таҷлил мегардад. ба ин муносибат дар майдони парчами давлатии ноҳияи нағара бо иштироки васеи омӯзгорони коллеҷу омӯзишгоҳҳо ва муассисаҳои таълимии ноҳия ҷамъомади хотирмон дуир гардид. намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ҳамаи омӯзгоронро ба ин муносибат таҳният гуфта зикр намуданд ки омӯзгорон роҳнамову роҳкушои аҳли башар ба сӯи дониш, илм, маърифат ва камолоти маънавӣ буда хушбахтии худро танҳо дар комёбии шогирдонашон мебинанд. омӯзгорони кишвари соҳибистиқлоли мо бо шукргузорӣ аз муҳити созандаву имкониятҳои барояшон фароҳам овардашуда кори таълиму тарбияро боз ҳам ҷиддӣ ба роҳ монда дар баробари илму донишандозии шогирдон дар рӯҳияи солиму эҳтиром ба муқаддасоти миллату давлатдорӣ тарбия намудани онҳо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир менамоянд. баҳри саҳми арзанда гузоштан дар рушди соҳаи маориф ва ба ифтихори иди касбии омӯзгорон ба якчанд нафар пешқадамони соҳа нишони аълочии маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, сипосномаву ифтихорнома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия супорида шуд. дар охири ҷамъомад аҳли фарҳанги ноҳия бо суруду таронаҳои дилнишин хотири ҷамъомадагонро болида намуданд. чорабинӣ бахшида ба рӯзи омӯзгорон дар шаҳри норак бо намоиши дастовардҳои омӯзгорону хонандагон ва ҳунарҳои милливу мардумӣ оғоз ёфт. масъулину меҳмонон аз ин намоишгоҳ дидан карда аз дастовардҳо изҳори қаноатмандӣ намуданд. қисмати асосии чорабинӣ дар толори қасри фарҳанги шаҳр бо иштироки васеи омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ ва собиқадорону маорифпарварон хушу хотирмон идома ёфт.
масъулин иброз намуданд ки рушди соҳаи маориф ҳамеша таҳти таваҷҷӯҳи ҳукумати шаҳр қарор дошта фаъолияти пурсамари коллективи омӯзгорон пайваста қадрдонӣ карда мешаванд. саҳми устодон дар таълиму тарбияи насли наврас назаррас буда имрӯз дар 31 адад муассисаҳои таълимии шаҳри норак 940 нафар омӯзгорон ба зиёда аз 17130 нафар тарбиятгирандагон илму дониш меомӯзанд. дар ҳамоиши имрӯза зикр гардид ки дар солҳои истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати рушди соҳаи маориф дар шаҳри норак ташаббусҳои ояндасозе рӯи кор омада. дар пайравӣ аз сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат даҳҳо муассисаҳои нави таълимӣ ва дар назди мактабҳо синфхонаву дигар иншооти таълимиву фарҳангӣ ва варзишӣ сохта ба истифода дода шудааст. таври асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат зимни суханрониҳояшон таъкид менамоянд омӯзгорон шахсони калидии ҷомеа ба ҳисоб мераванд ки барои таълиму тарбияи насли наврас махсусан ҷавонон саҳми арзанда доранд. омӯзгор аст ки имрӯз насли наврасу ҷавонро тарбия менамоянд ва онҳоянд ки мутахассисони бузургро тарбия намуда хизмати шоиста барои давлату барои миллати тоҷик мекунанд. дар идома ба ифтихори рӯзи омӯзгорон нафароне ки дар масири баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия ва рушди соҳаи маориф саҳми арзанда гузоштаанд бо ифтихорномаву сипоснома ва ҷоизаву тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. ҳамин тавр чорабинии имрӯзаро саҳнаҳои ҷолиб ва суруду таронаҳои дилнишини ҳаваскорон ва ҳунармандони шуъбаи фарҳанги шаҳр рангу таровати дигар бахшид. салоиддин неъматов барои барномаи иттилоотии Навид. театр дар тарбияи маънавию ахлоқии аҳли ҷамъият нақши барҷаста дошта, ҳар саҳнаи он инъикоскари набзи зиндагии ҳаррӯзаи инсонҳост. ҳунармандони театри вилоятии мазҳака мусиқӣ ба номи Сайдалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб мавсими 86-уми театриро бо намоишномаи нав оғоз карданд. ҳамкоронамон дар шаҳри Кӯлоб аз рафти он гузориш омода намуданд. калонтарин муассисаҳои фарҳангӣ дар минтақаи Кӯлоб театри вилоятии масака мусиқии шаҳри Кӯлоб ба номи Сайдалӣ Вализода мавсими 86-уми театрии хешро оғоз намуд. дар расми ифтитоҳи мавсими нав кормандони вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, шоирону нависандагон ва фаъолони шаҳр иштирок намуданд. ин даргаҳи ҳунар боғест пурсамар маҳбуб мешавад ҳар рӯз бештар ва боиси хушнудист ки имрӯз аҳли коллективи театри вилоятии мазҳакаи мусиқӣ ба номи устод Сайдалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб мавсими 86-мини худро оғоз намуданд. бо намоишномаи тӯй аз рӯи асари драматурги ӯзбек Хурсанд Холиқов оғоз намудем. тамошобинони театр дар ин рӯз намоишномаи нави театриро тамошо карданд ки дар он нақшҳои асосиро беҳтарин ҳунармандони театр бозиданд. мавриди зикр аст ки ҳамасола дар театри масака мусиқӣ ба номи Сайдалӣ Вализода намоишномаҳои наву ҷолиб ба саҳна гузошта мешаванд ва шумораи тамошобинон дар ҳоли афзоиш қарор дорад. имрӯз намоишномаи тӯйро аз рӯи асари драматурги ӯзбек Хурсанд Холиқов дар таҳияи саркоргардони театр Раҳмонали Одинаевро ба саҳна гузоштем. давоми 2 моҳ аст ки мо ин намоишномаро ба саҳна гузоштем. дар ин намоишнома зиёда аз 13 нафар ҳунарманд нақш меофаранд. мо ин намоишномаро якчанд рӯз аст ки пешкаши ҳаводорони театр гардонда истодаем. тамошобини закӣ ба ҳар як сухан ва ҳаракати ҳунармандон аҳамият дода мавзӯъу муҳтавои намоишномаро дарк мекарданд. воқеан ин намоишнома ҷанбаи тарбиявӣ дорад ки писанди тамошобинон гардид. намоишномае ки ҳунармандони театр ба мо намоиш гузоштанд ин бо номи тӯй буд. диққати ҳамаро ба худ ҷалб кард. як бисёр сатҳи тарбиявиш бисёр баланд буд. изҳори ташаккур ба он ҳунармандоне ки ин саҳнаро рӯи кор оварданд ва ман фикр мекунам ки дар минбаъда намоишҳои нав ба нав рӯи кор меояд ва онҳо муваффақият барори кор таманно доранд. бояд гуфт ки ҳунармандони театри мазкур хеле сермаҳсуланд ва бо намоишномаи тӯй соли ҷориро ҷамъбаст нахоҳанд кард. онҳо то охири сол боз як намоишномаи дигарро пешкаши тамошобинон мегардонанд ки имрӯзҳо ҳунармандон болои он кор мекунанд. ва мо кӯшиш мекунем ки дар оянда боз
намоишномаҳои нави дар навро ба саҳна гузорем ва имрӯз мо дар болои намоишномаи кист гунаҳгор аз рӯи асари драматурги рус Леонид Кажевский дар тарҷумаи Абдуҷаббори Абдуғаффор рӯи саҳна оварда истодем ва дар рӯзҳои наздик ва аниқтараш мехоҳем ки дар рӯзи театри тоҷик рӯзи 7 ноябр ин намоишномаро ба маърази тамошо гузорем. дар театр барои ҳамаи шумо кушода аст, биёед аз наздик тамошо кунед, як ғизои маънавӣ гиред. иттилоъ дода шуд ки намоишномаи тӯи рӯзҳои баъдӣ низ пешкаши тамошобинон гардонида мешавад ва дар оянда сокинони дигар шаҳру ноҳияҳо метавонанд намоишномаҳои театри мазкурро тамошо кунанд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоb барои барномаи Навид. خط میخی با تاریخ بیشتر از 4000 ساله‌اش یکی از قدیمترین خطها در تاریخ انسانیت می باشد. در فاکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов آموزش این خط نیاگان به راه مانده شد. این خط باستانی را به دانشجویان دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور عبدوجمال حسنزاده می آموزاند. дар синфхонаи маъмулии факултаи филологияи тоҷики донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров дарси ғайриоддӣ мегузарад. донишҷӯён дар дафтарҳои худ аломатҳо ва рамзҳои ғайриоддиро сабт мекунанд. муаллим профессор абдуҷамол ҳасанзода ба онҳо дониши худро дар бораи хати мехӣ, яке аз қадимтарин хатҳо ки таърихи беш аз 4000 сола дорад, меомӯзад. ба шарофати ӯ донишҷӯёни факултаи филологияи тоҷик ба мероси аҷдодони худ наздик мешаванд ва хати мехии қадимиро ки ҳанӯз дар байнаннаҳрайни қадим истифода мешуд меомӯзанд. хати мехӣ яке аз қадимтарин навъҳои хат мебошад ки тавассути гузоштани аломатҳои мехмонанд дар лавҳаҳои гилӣ пайдо шудааст. ин намуди хат дар байнаннаҳрайни қадим пайдо шуда дар ибтидо ба тасвирҳои пиктографӣ асос ёфта буд ки баъдан ба рамзҳо барои интиқоли ҳиҷоҳо ва калимаҳо табдил ёфтанд. дар аввал матн амудӣ аз рост ба чап навишта мешуд, аммо бо мурури замон ба навиштани уфуқӣ аз чап ба рост гузаштанд. дарсеро аз фанни таърихи забони тоҷикӣ давраи бостон ва давраи миёна гузашта истодам. мо сеюм дарс аст ки бо ҳамроҳи шогирдон дар атрофи забони ниёгони мо, забони гузаштаи хеле дури гузаштаҳои мо, забони давраи ҳахоманишӣ ва забони давраи сосониён суҳбат карда истодем. имрӯз дарсҳои муқаддамотӣ ман ба шогирдон дар хусуси яке аз алифбоҳои қадимтарини гузаштаҳои мо ки бо он осори гаронбаҳое то замони мо расидааст, дар хусуси хати мехӣ, алифбои хати мехӣ ки онро хати фонавӣ низ меноманд, дарс гузашта истодам ва умед дорам ки дар оянда бачаҳо аз гузаштаи дури забони гузаштаҳои худашон огоҳии комил пайдо мекунанд. вақте ки устодони шодравони ман аз давраи ҳахоманишию давраи сосониён ва давраи сомониён ин тарафҳои ибтидои асри 20 дарс мегузаштанд, дар дили ман ҳамин як алангаи пайдо шуд ки бояд ман ҳамин хатро омӯзам, албатта то тавони хеш ва ба асрори хати ниёгони худ, ба асрори забони давраи пеш аз милодии худ ошно шавам. ва ҳамин чиз маро мегузошт ки ором бошам ва дар давраи аспирантӣ низ дар атрофи ҳамин масъала мехостам ки ҳамин забони давраи пеш аз сомониёнро низ омӯзам, бо хати он шинос шавам, бо осори он огоҳӣ пайдо кунам ва аз шебу фарозҳои хатҳо, аз шебу фарози забони гузаштаҳои мо дар ҳамин даврони дурудури таърихӣ огоҳӣ пайдо кунам ва то қадри тавон, то қадри донишу тониши худ амина ба шогирдон расонам. абдуҷамол ҳасанзода профессори факултаи филологияи тоҷик яке аз мутахассисони камшумор дар тоҷикистон аст ки санъати хондан ва тасвири хати мехиро медонад. ӯ омӯзиши ин хати қадимиро ба раванди таълим ворид кард ки барои донишҷӯён имконияти хубе барои шиносоӣ бо таърихи забони тоҷикӣ ва хати он гардид. ин дарсҳо ба донишҷӯён кӯмак мекунад ки мероси фарҳангии халқи худро амиқтар дарк кунанд ва бо анъанаи қадимӣ шинос шаванд. استاد که خود داننده بهترین خطی مخی هستند، آن کس به ما از همین در وقتی درس تاریخ زبان گذاشتند به ما از خطی مخی درس گفتند و
ما با خطی میخی آشنایی پیدا کردیم، یعنی حرفش رو نوشته گرفتیم، آنها چگونه شماره دارند، حرف دارند. در وقتی درس با سوال و جواب کرده از استاد خطی میخی رو آموختیم و خیلی که اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان نیز تاکید کردند که باید ما خط گذشتگان خود را خوب دانیم و آموزیم. من خود که اشتراکچی آزمون فیلسوفی دانای کتاب هستم و کتاب را خیلی دوست می‌دارم و بعد از آن که از استاد حسن زاده به ما درس گفتن، البته که این به ما شوق آور شد و بعد از درس ما حتی در کتابخانه مثل محفل نیز گذرانیده همین خطی میخی را چی کردیم؟ آموختیم. با شرافت دانش و کوشش‌های عبدالجمال حسن‌زاده، دانشجویان فیلولوگ می‌توانند با این قسم بی‌نظیر میراث فرهنگی شناس شوند و خط میخی را در دایره روند تعلیمی خود آموزند. این نه تنها جهانبینی آنها را وسیع می‌کند، بلکه به فهمیدن تحولات خط و زبان، اینچنین جایگاه فرهنگ تاجیک در زمینه تاریخ جهانی کمک می‌کند. تحت راهبری او، آموزش خط میخی نه تنها یک فن تعلیمی، بلکه سفری واقعی به عالم گذشته می‌گردد که دانشجویان امکان می‌دهد بفهمند که زبان و فرهنگ آنها تا چه اندازه ریشه‌های عمیق دارند. در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف برای نگاه داشتن عنعنه‌های استادی و انتقال تجربه به نسل‌های جوان، درس‌های آموزگاران با تجربه ثبت و نگاه داشته شده، همه لحظه‌های درس در شبکه‌های اجتماعی جایگیر کرده می‌شوند. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی نوید که مستقیما از تلویزیون سفینه منظورتان نمودیم. خیر، سلامت و پیروز باشید.